Hello students, welcome to all of you for watching this video. This is sixth video based on the chapter electrostatics. Now let us see the new concept in this chapter is the capacity of conductor. Capacity of conductor. Capacity of conductor is defined as the ability of a conductor to hold the charge. The ability of a conductor to hold the charge is called capacity of conductor. एखादा कंडक्टर किती चार्जेस साठवून ठेवू शकतो, ती जी क्षमता आहे त्याला म्हणतात कपॅसिटी ऑफ कंडक्टर. आणि हे जे साठवून ठेवण्याचं जे डिव्हाइस आहे त्याला म्हणतात कपॅसिटर. कपॅसिटर. व्हॉट इज कपॅसिटर? कपॅसिटर is a device used to store electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोअर करण्यासाठी जे डिव्हाइस यूज केलं जातं त्याला आपण कपॅसिटर असं म्हणतो. जनरली इट कन्सिस्ट ऑफ टू मेटल कंडक्टर्स. दिस इज प्लेट P1 and plate P2. Both plates are identical in nature. Suppose the charges on the plate P1 are positive charges and the charges on the plate P2 are negative charges. So plus Q is the charge on the plate P1 and minus Q be the charge on the plate P2. So electric field is directed from positive to negative. So the direction of electric field intensity between the two plates is like this. So if V1 is the potential across the plate P1 and V2 be the potential across the plate P2, then the potential difference V is equal to V1 minus V2. This potential difference is actually the work done to carry a unit positive charge from plate P2 to P1 against the direction of field. बघा इथे दिसतंय इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटीचं डायरेक्शन हे असं आहे P1 कडनं P2 कडे, पण आपल्याला चार्ज जो आहे तो प्लेट P2 कडनं P1 कडे अगेन्स्ट द फील्ड. सो दिस वर्क इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q. मीन्स V is directly proportional to Q. Or we can write Q is also directly proportional to V. Or Q is equal to some constant, proportionality constant, C into V, where C is the capacitance of a capacitor. And therefore, C is equal to Q upon V. What is Q? Q is the charge. V is the potential. The SI unit of capacitance, is farad. So from this equation, we write 1 farad is equal to 1 coulomb. The SI unit of charge is coulomb and SI unit of potential is volt. So from this equation 1 farad is equal to 1 coulomb upon 1 volt. Actually farad is a very large unit. So it can be measured in small unit also. Like 1 microfarad. 1 microfarad equal to 10 raised to minus 6 farad. And 1 nanofarad is equal to 10 raised to minus 9 farad. And 1 picofarad is equal to 10 raised to minus 12 farad.
So how to define 1 farad from this equation? From this equation we can define 1 farad. So the capacitance of capacitor is 1 farad. Capacitance of capacitor is 1 farad if the potential difference across it rises by 1 volt. Potential difference across it rises by 1 volt when 1 coulomb of charge given to it. This is the definition of 1 farad. And the dimensional formula for the capacitance is -1 in mass, -2 in length, 4 in time and 2 in current. इथं आपण ए च्या ऐवजी आय पण लिहू शकतो, पण जनरली आपण ए ने लिहितो म्हणून ए ची पॉवर 2. दिस इज द डायमेन्शनल फॉर्म्युला. नेक्स्ट वन is the principle of capacitor. To understand the principle of a capacitor, let us consider a metal plate P1 having area A. Let some charge plus Q be given to this plate so that its potential will be C1 equal to Q upon V, where V is the potential across this plate. चार्जेस किती दिले आपण? Q. आत्ताच आपण मागे आधीच्या आर्टिकल मध्ये बघितलं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. आता समजा आपल्याला याची कपॅसिटी वाढवायची असेल, इफ यू वॉन्ट टू इन्क्रीज द कपॅसिटन्स ऑफ दिस कंडक्टर, Q शुड बी इन्क्रीज. पण होतं काय, जसजसं आपण Q वाढवणार तससा V सुद्धा वाढेल. म्हणजे हे दोन्ही प्रोपोर्शनल मध्ये वाढतात. म्हणजे कपॅसिटी जी आहे, कपॅसिटन्स जे आहे ते कपॅसिटन्स आपल्याला ठराविक लिमिटपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. आणि तुम्हाला माहिती आहे की जसजसं आपण चार्जेस वाढवणार तसतसं पोटेन्शियल पण वाढेल. आणि हाय व्होल्टेज पोटेन्शियल, ए कंडक्टर हॅव्हिंग हाय व्होल्टेज पोटेन्शियल इज व्हेरी रिस्की टू हँडल. म्हणून आपण काय करतो की ही जी प्लेट P1 घेतलेली आहे त्याच्याजवळ अजून एक दुसरी प्लेट घ्यायची, आयडेंटिकल प्लेट. ती प्लेट आहे P2. आता प्लेट P1 ला दिलेत आपण पॉझिटिव्ह Q चार्जेस, ही दुसरी प्लेट त्याच्या जवळ ठेवलेली आहे. तर इंडक्शनमुळे काय होतं, इंडक्शनमुळे, म्युच्युअल इंडक्शनमुळे जेवढे पॉझिटिव्ह चार्जेस ह्या प्लेट P1च्या आतल्या साईडला आहेत तेवढेच म्हणजे इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस विल बी इंड्युस्ड इनसाइड द प्लेट P2. आता बघा, जेवढे पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत तेवढे इथं निगेटिव्ह चार्जेस आले प्लेट P2 वर. परत आउटसाइड द प्लेट P2 इक्वल अँड अपोजिट चार्जेस मीन्स पॉझिटिव्ह चार्जेस आर इंड्युस्ड. परत याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्जेस इंड्यूस होतात. आता होतं काय की हे जे निगेटिव्ह चार्जेस आहेत, हे निगेटिव्ह चार्जेस याच्याशी कंबाईंड झालेले आहेत. या निगेटिव्ह चार्जेसमुळे याचं पोटेन्शियल कमी होतं प्लेट P1चं. परंतु हे जे पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत, हे पॉझिटिव्ह चार्जेसमुळे पोटेन्शियल वाढतं. म्हणून काय केलं की जर का ही प्लेट P2 जर आपण अर्थ केली, if the plate P2 is kept earth, then all the free positive charges flows to the earth. काय झालं, हे सगळे पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत हे सगळे अर्थ मध्ये आले आहेत. याला आपण अर्थिंग असं म्हणतो. हा सिम्बॉल आहे अर्थचा. ठीक आहे. तर हे सगळे पॉझिटिव्ह चार्जेस अर्थ मध्ये फ्लो झाले. त्याच्यामुळे काय झालं की याच्यावरचं जे पोटेन्शियल होतं, ह्या प्लेट P2चं पोटेन्शियल, हे पोटेन्शियल कमी झालं. सो इफ V1 इज द पोटेन्शियल ऑन द प्लेट P2 ड्यू टू द चार्ज -Q, देन द नेट पोटेन्शियल ऑफ द सिस्टीम, म्हणजे ह्या सिस्टीमचं नेट पोटेन्शियल ऑफ द सिस्टीम इज
व्ही मायनस V1. इथं पोटेन्शियल किती होतं? व्ही. इथं पोटेन्शियल होतं व्ही. पण याच्यामुळे काय झालं? V1 ने पोटेन्शियल कमी झालं. पॉझिटिव्ह चार्जेस जे होते ते अर्थमध्ये फ्लो झाले. म्हणून नेट पोटेन्शियल किती आलं? व्ही मायनस V1. आणि आता जर आपण याची कपॅसिटी मेजर केली, देन द कपॅसिटन्स ऑफ दिस कपॅसिटर C2 इज इक्वल टू Q अपॉन V मायनस V1. दिस इज इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 काय आहे? C1 इज इक्वल टू Q अपॉन V. आणि हे दोन इक्वेशन जर आपण कम्पेअर केले तर तुम्हाला दिसतं की C2 इज ग्रेटर दॅन C1. म्हणजे कपॅसिटी आपण वाढवली. काय केलं? फक्त instead of 2 plates are used and one of the plate P2 will be earth. तिला अर्थ केलं आणि अर्थ केल्यामुळे याची कपॅसिटी वाढली. सो C2 इज इक्वल टू Q अपॉन V मायनस V1. दिस इज द वे हाऊ टू इन्क्रीज द कपॅसिटी ऑफ कपॅसिटर विदाउट इन्क्रीजिंग पोटेन्शियल. तर कपॅसिटरचा जो सिम्बॉल आहे तो असा असतो, 2 पॅरलल प्लेट. याला पॉझिटिव्ह टर्मिनल, हे निगेटिव्ह टर्मिनल. हा त्याचा सिम्बॉल आहे कपॅसिटरचा. तर कपॅसिटर ऍक्च्युअली 3 प्रकारचे असतात. त्याचे जे टाइप्स आहेत ते 3 आहेत. एक आपण बघितला पॅरलल प्लेट कपॅसिटर. हा पॅरलल प्लेट कपॅसिटर आहे कारण 2 प्लेट एकमेकांना पॅरलल आहेत, दोघांमध्ये काही डिस्टन्स आहे. दुसरा जो असतो तो स्पेरिकल कपॅसिटर. इथं 2 स्पियर्स यूज केले असतात. ते कॉन्सेंट्रिक स्पियर असतात आणि 2 स्पियर्सच्या मध्ये थोडासा गॅप ठेवलेला असतो. त्या गॅपमध्ये एक तर एअर असेल किंवा आपण इन्सुलेटिंग मटेरियल आपण त्याच्यामध्ये भरू शकतो किंवा डायलेक्ट्रिक मटेरियल आपण त्याच्यामध्ये भरू शकतो. तर त्याला म्हणतात स्पेरिकल कपॅसिटर. अँड थर्ड वन इज द सिलेंड्रिकल कंडेन्सर. इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल कंडेन्सर, 2 cylinders are used that are coaxial. जे सिलेंडर असतात ते कोएक्सियल असतात. एक लहान सिलेंडर असतो, एक मोठा सिलेंडर असतो आणि दोघांच्या मध्ये डायलेक्ट्रिक मीडियम किंवा एअर हे फील्ड केलेलं असतं. तर त्याच्या शेपवरून त्यांना हे नाव दिले गेले आहेत: पॅरलल प्लेट कपॅसिटर, स्पेरिकल कपॅसिटर अँड सिलेंड्रिकल कपॅसिटर. So the next article is the combination of capacitors. जनरली हे जे कपॅसिटर्स आहेत हे आपल्याला 2 कॉम्बिनेशन्स मध्ये यूज करता येतात. तर पहिलं जे आहे कपॅसिटर्स इन सिरीज आणि दुसरं कॉम्बिनेशन आहे कपॅसिटर इन पॅरलल. सो लेट अस सी फर्स्ट द कपॅसिटर इन सिरीज. हियर 3 capacitors having capacitances C1, C2 and C3 are connected in series. आता सिरीज म्हणजे काय बघा. पहिल्या कपॅसिटरचं निगेटिव्ह टर्मिनल दुसऱ्या कपॅसिटरच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जॉईन केलं आहे. दुसऱ्या कपॅसिटरचं निगेटिव्ह टर्मिनल तिसऱ्या कपॅसिटरच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जॉईन केलेला आहे. आणि जो सप्लाय आहे तो तिसऱ्या कपॅसिटरच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला आणि पहिल्या कपॅसिटरच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलच्या अक्रॉस लावलेला आहे. म्हणजे एका कपॅसिटरचा निगेटिव्ह टर्मिनल दुसऱ्या कपॅसिटरच्या पॉझिटिव्हला, दुसऱ्या कपॅसिटरचा निगेटिव्ह टर्मिनल तिसऱ्या कपॅसिटरच्या पॉझिटिव्हला जर लावला असेल, अशी जर अरेंजमेंट असेल तर त्या अरेंजमेंटला आपण म्हणतो सिरीज अरेंजमेंट किंवा सिरीज कॉम्बिनेशन. तर इथे दिसतंय तुम्हाला की 3 कंडेन्सर, ऑल द 3 कंडेन्सर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज अक्रॉस ए पोटेन्शियल व्ही. इथं आपण समजा बॅटरी लावलेली आहे तर त्या बॅटरीचं पोटेन्शियल आहे व्ही. C3 कंडेन्सरचं जी सेकंड प्लेट आहे ती आपण अर्थ केलेली आहे कॉम्बिनेशनची. तर जनरली काय असतं, व्हेन कंडेन्सर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज, द चार्ज ऑन ईच कपॅसिटर विल बी द सेम, whatever may be its capacitance.
त्याची कपॅसिटन्स किती असू द्या, सिरीजमध्ये चार्जेस हे प्रत्येक कपॅसिटरवर सारखे असतात. बट द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस ईच कपॅसिटर इज डिफरंट. तर इथे दिसतंय बघा तुम्हाला, हा कंडेन्सर आहे, त्याची कपॅसिटी C1 आहे. हा दुसरा कपॅसिटर, त्याची कपॅसिटन्स C2. तिसरा कपॅसिटर, त्याची कपॅसिटन्स C3. तिघं सिरीजमध्ये लावले आहेत. पॉझिटिव्ह प्लेटवरचा चार्ज प्लस क्यू, निगेटिव्ह प्लेटवरचा चार्ज मायनस क्यू, तिघांवर सारखे चार्जेस आहेत. पण ह्या C1च्या अक्रॉस पोटेन्शियल आहे V1 आणि C2च्या अक्रॉस पोटेन्शियल आहे V2. C3च्या अक्रॉस पोटेन्शियल आहे V3. द टोटल पोटेन्शियल applied to the combination is equal to the sum of the potential difference across each capacitor. आणि म्हणून हे इक्वेशन लिहिलं आपण, V is equal to V1 plus V2 plus V3. V is equal to V1 plus V2 plus V3. What is V? Applied potential. Potential applied to the series combination. V1 potential across C1, V2 potential across C2, V3 potential across C3. So V is equal to V1 plus V2 plus V3. We know that C is equal to Q upon V. हा फॉर्म्युला आपण आताच बघितला. From this equation, V is equal to Q upon C. V is equal to Q upon C. Or V1 is equal to Q upon C1. V2 is equal to Q upon C2. V3 is equal to Q upon C3. दिसतंय तुम्हाला, प्रत्येक कपॅसिटरवरचा चार्जेस सारखे आहेत म्हणून इथे Q Q Q आहेत. पोटेन्शियल डिफरंट आहे म्हणून V1 V2 आहे. कपॅसिटन्स डिफरन्स आहे म्हणून C1 C2 C3 आहे. सो पुट द व्हॅल्यू ऑफ V, V1, V2 and V3 in this equation. We get Q upon C, value of V, is equal to V1 Q upon C1 plus V2 Q upon C2 plus V3 Q upon C3. Take Q as a common, so Q upon C is equal to Q in bracket 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Q get cancelled. 1 upon CS. What is CS? CS is the equivalent capacitance of the series combination. Equivalent capacitance of the series combination. So 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. Using this equation, we can determine the equivalent capacitance of the series combination of the capacitors if n number of capacitors are connected in series. जर का आपण n number of capacitors जर आपण सिरीज मध्ये लावले, इथं आपण 3 लावले होते फक्त, असे जर का आपण n number of capacitors जर सिरीज मध्ये लावले तर 1 upon CS is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon Cn. या इक्वेशन आपल्याला n कपॅसिटर जर आपण सिरीज मध्ये लावले असेल तर त्याचा इक्विव्हॅलंट कपॅसिटन्स काढता येतो. पण असं समजूया की सगळे कंडेन्सर, सगळे कपॅसिटर हे सारख्या व्हॅल्यूचे आहेत. असं जर असेल, इफ ऑल कपॅसिटर्स आर इक्वल, दॅट इज C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to Cn, then 1 upon CS is equal to 1 upon C, कारण C1 ची व्हॅल्यू C, C2 ची व्हॅल्यू C, C3 ची व्हॅल्यू C. सो इज इक्वल टू, इथं आपण C घेऊया. तर 1 upon CS is equal to 1 upon C plus 1 upon C plus 1 upon C
इज इक्वल टू अशी कुठपर्यंत नेणार आपण एन नंबर्स आहेत. सो एन अपॉन सी अँड देअरफॉर याचा जर रेसिप्रोकल घेतला आपण CS इज इक्वल टू C अपॉन N. What is CS? Equivalent capacitance of the series combination if n number of capacitors having the same values are connected in series. CS is equal to C upon N. So next article is the capacitors connected in parallel or capacitors in parallel. So here three capacitors having capacitance C1, C2 and C3 are connected in parallel. आता पॅरलल म्हणजे काय बघा, या कपॅसिटरचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल, दुसऱ्या कपॅसिटरचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि तिसऱ्या कपॅसिटरचं पण पॉझिटिव्ह टर्मिनल, तिघं पॉझिटिव्ह टर्मिनल एकाच पॉइंटला जॉईन केलेले आहेत, ए पॉइंटला. तसंच तिघं निगेटिव्ह टर्मिनल एका पॉइंटला जॉईन केलेले आहेत, बी पॉइंटला. अशी जर का अरेंजमेंट असेल तर त्या अरेंजमेंटला म्हणतात पॅरलल अरेंजमेंट, कपॅसिटर्स इन पॅरलल. आणि जो सोर्स आहे व्होल्टेज सोर्स, तो या दोन टर्मिनलच्या अक्रॉस ए आणि बी च्या अक्रॉस लावलेला आहे आणि बी टर्मिनल आपण अर्थ केलेला आहे. तर ही जी अरेंजमेंट आहे ह्या अरेंजमेंटला म्हणतो आपण पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ कपॅसिटर्स. सो हियर व्होल्टेज सोर्स इज connected between the two terminals A and B of the figure. Three condensers having capacitance C1, C2 and C3 are connected in parallel. If the condensers are connected in parallel, then potential across each capacitor will be the same, whatever may be its capacitance. जरी त्याचा कपॅसिटन्स वेगवेगळा असेल पण पोटेन्शियल प्रत्येक कपॅसिटरच्या अक्रॉस जो पोटेन्शियल डिफरन्स असेल तो मात्र सारखा असेल. परत पॅरलल मध्ये जर का आपण कपॅसिटर्स लावले तर त्याच्या कपॅसिटन्सवर डिपेंड आहे की त्याच्यावर चार्जेस किती असतील. तर हे तिघं कपॅसिटर्सवरचा चार्जेस हे डिफरंट आहेत बघा. इथं Q1 चार्ज आहे, इथं Q2 चार्ज आहे, इथं Q3 चार्ज आहे. सिरीजमध्ये असं नव्हतं. सिरीजमध्ये सारखे चार्जेस होते पण पोटेन्शियल डिफरंट होतं. इथं मात्र उलट आहे. इथं चार्जेस डिफरंट आहेत, पोटेन्शियल मात्र सेम आहे. सो इफ Q is the total charge sent by this voltage source, इथपर्यंत किती चार्ज येत आहेत? ए पर्यंत Q चार्ज येत आहेत. इथून मात्र ते चार्ज हे डिस्ट्रीब्यूट होत आहेत. इकडे Q1 चार्ज गेला, इकडे Q2 चार्ज गेला, इकडे Q3 चार्ज गेला. Means the total charge Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. We know that C is equal to Q upon V, basic formula. So from this equation Q is equal to C into V. पण इथं आपल्याला Q1, Q2 आणि Q3 पाहिजे. सो Q1 is equal to C1 into V, कारण याचा कपॅसिटन्स C1 आहे, चार्ज Q1 आहे, म्हणून Q1 is equal to C1V. Similarly, Q2 is equal to C2V and Q3 is equal to C3V. So put the values of Q, Q1, Q2 and Q3 in this equation. So CV, the value of Q, CV is equal to Q1 C1V plus Q2 C2V plus Q3 C3V. Take V common,
So C into V is equal to V in bracket C1 plus C2 plus C3. V get cancelled. Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. What is Cp? Cp is the equivalent capacitance of the parallel combination. Equivalent capacitance of the parallel combination. So Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. म्हणजेच काय की जर का आपण कपॅसिटर्स हे पॅरलल मध्ये लावले तर इक्विव्हॅलंट कपॅसिटन्स हा अल्जेब्रिक सम असते. जेवढे कपॅसिटर्स तुम्ही पॅरलल मध्ये लावणार त्या सगळ्यांची अल्जेब्रिक सम. Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. फॉर n कपॅसिटर जर का आपण n नंबर ऑफ कपॅसिटर्स पॅरलल मध्ये लावले तर Cp is equal to C1 plus C2 plus 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 Cn. आणि सगळेच कपॅसिटर हे सारख्या व्हॅल्यूचे असतील. इफ ऑल कपॅसिटर्स आर इक्वल देन Cp is equal to n time C. So this is all about of the parallel combination of the capacitors. Okay.